Hello, welcome to Learnino. This is Danya. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് റിലേഷണൽ മോഡൽസ് നമ്മൾ മുന്നേ എടുത്ത ക്ലാസ് ആണ് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള MCQs ആണ് Okay, question number 1. What is an instance of a database? Instance of a database. Options: A, the logical design of the database system. B, the entire set of attributes of the database put together in a single relation. Option C, the state of database system at any given point of time. Option D, the initial values inserted into the database immediately after its creation. Okay, അപ്പം question എന്താണ് instance of a database? Databaseന്റെ instance എന്താന്നുള്ളതാണ്. Answer is option C, the state of database system at any given point of time. ഒരു തന്നിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈമിൽ ആ ഡേറ്റാബേസ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് എന്താണോ അതാണ് അതിന്റെ ഇൻസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, then question number 2. An attribute is a dash in a relation. Option A, row. Option B, column. Option C, value. Option D, tuple. Answer is option C, column. Okay, നമ്മൾ പറഞ്ഞു column header ആണ് attribute names. നമ്മൾ attribute എന്ന് പറയുന്നത് column header names ആണെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ. അപ്പോൾ row ആണ് നമ്മളുടെ tuple എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, column എന്ന് പറയുന്നത് attribute ആണ്. Okay, then question number 3. What is the method of specifying a primary key in a schema description? Option A, by writing it in bold letters. Option B, by underlining it using a dashed line. Option C, by writing it in capital letters. Option D, by underlining it using a bold line. The answer is option D, by underlining it using a bold line. Okay, നമുക്ക് primary key specify ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ അടിയിൽ bold line വെച്ച് underline ചെയ്യാണ് ചെയ്യാറുള്ളത്. Okay. Okay, next question. രണ്ട് statements ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. Statements നമുക്ക് true ആണോ false ആണോ എന്നുള്ളത് പറയണം. Statement 1, a tuple is a row in a relation. Statement 2, the relational models that uses atomic domains or doesn't allow multi-valued attributes are called flat relational model. Okay, options: both the statements are true. Option B, statement 1 is correct but statement 2 is false. Option C, statement 1 is false but statement 2 is correct. Option D, both the statements are false. Answer is option A, both the statements are true. Okay, അപ്പം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നോക്കൂ. ടപ്പിൾ ഇസ് എ റോ ഇൻ എ റിലേഷൻ. റിലേഷനിൽ നമുക്കറിയാം റോയിനെ പറയുന്ന പേര് ടപ്പിൾ ആണെന്നാണ്. സോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 1 ഇസ് കറക്റ്റ്. ദെൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 2 എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റോമിക് ഡൊമൈൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മോഡൽസിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഫ്ലാറ്റ് റിലേഷണൽ മോഡൽസ് എന്നാണ്. ഓക്കെ, അതല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടി വാല്യൂഡ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് പറ്റില്ല. മൾട്ടി വാല്യൂഡ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് യൂസ് ചെയ്യാത്ത മോഡലാണെങ്കിലും അതിന് ഫ്ലാറ്റ് റിലേഷണൽ മോഡൽ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. അത് statement 2 അപ്പോൾ correct ആണ്. Okay, so both the statements are true. Then question number 5. The relational model uses some unfamiliar terminologies. A tuple is equivalent to dash. Option A, record. Option B, field. Option C, file. Option D, database. Answer is option A, record ആണ്. ഓക്കെ, അതായത് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യണം. സോ നമുക്കറിയാം റോ ആണ് ടപ്പിൾ എന്ന്, അത് നമുക്ക് റെക്കോർഡ്സ് ആയിട്ടാണ് നമ്മളത് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ടപ്പിൾ ഇസ് ഇക്വാലന്റ് ടു റെക്കോർഡ് ആണ്. ഓക്കെ, ആട്രിബ്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കോളം ഹെഡർ. ആട്രിബ്യൂട്ട് ഇസ് കോളം ഹെഡർ. പിന്നെ നമുക്ക് റിലേഷന് ടേബിളിനെ വിളിക്കുന്ന പേരിൽ റിലേഷൻ എന്നാണ്. സോ ടപ്പിൾ ഈക്വൽ ടു റെക്കോർഡ് ഈക്വൽ ടു റോ. ഓക്കെ, then question number 6. A relational model that allows non-atomic domains is called dash. Option A, nested relational model. Option B, non-atomic data model. Option C, flat relational model. Option D, none of this. Answer is option A, nested relational model. നമ്മൾ പറഞ്ഞതായിരുന്നു അറ്റോമിക് ഡൊമൈൻസ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന റിലേഷണൽ മോഡൽസ് ആണ് ഫ്ലാറ്റ് റിലേഷണൽ മോഡൽ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നോൺ അറ്റോമിക് ഡൊമൈൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെസ്റ്റഡ് റിലേഷണൽ മോഡലാണ്. ഓക്കെ, then next question.
In dash, there are a set of possible atomic values that apply to an attribute. Option A, attribute. Option B, instance. Option D, domain. Option D, schema. Answer is ഓപ്ഷൻ സി ഡൊമൈൻ ആണ്. ഓക്കെ, അതായത് ആട്രിബ്യൂട്ടിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സെറ്റ് ഓഫ് അറ്റോമിക് വാല്യൂസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ സെറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഡൊമൈൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്, അല്ലേ? ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. What is true about relational instance? Relational instanceനെ പറ്റി ട്രൂ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഓപ്ഷൻ എ, relational database system stores data in tuples which represent a relational instance. Okay, then option B, there are no duplicate tuple in relational instances. Option C, both A and B. Option D, none of the above. ഓക്കെ, രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ ഏതാണ് ട്രൂ, അല്ലെങ്കിൽ റിലേഷണൽ ഇൻസ്റ്റൻസിനെ വെച്ച് ട്രൂ ആയിട്ടുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് ചോദിക്കുന്നത്. സോ റിലേഷണൽ ഡാറ്റാബേസ് സിസ്റ്റം നമുക്കറിയാം ടപ്പിൾസ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാറ്. ഓക്കെ, അത് റിലേഷണൽ ഇൻസ്റ്റൻസിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു റിലേഷണൽ ഇൻസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ടപ്പിൾസ് പാടില്ല. അപ്പം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എയും ട്രൂ ആണ്, സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ബിയും ട്രൂ ആണ്. സോ ദ ആൻസർ ഇസ് both A and B. Okay, എയും കറക്റ്റ് ആണ്, ബിയും കറക്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. The dash indicates the name of each relationship and all of its columns and attribute. Option A, relational instance. Option B, relational keys. Option C, relational schema. Option D, relational database. Okay, question. Relationships, അതായത് നമ്മുടെ കോളവും ആട്രിബ്യൂട്ട്സും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്സ്. അപ്പം നമ്മുടെ അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് റിലേഷണൽ സ്കീമയാണ്. ഓക്കെ, നമ്മളറിയാം റിലേഷണൽ സ്കീമ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു റിലേഷൻ നെയിം ഉണ്ടായിരിക്കും, അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എല്ലാ ആട്രിബ്യൂട്ടും കൂടിയും ചേർന്നിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ റിലേഷണൽ സ്കീമ. ആർ ഓഫ് A1, A2, A3, etc. up to AN എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ റിലേഷണൽ സ്കീമിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ്, അല്ലേ? അപ്പം ഇതിൽ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ റിലേഷൻ നെയിമും A1 up to AN എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റ് ഓഫ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സും ആണ്. ഓക്കെ, സോ റിലേഷണൽ സ്കീമയാണ് റിലേഷൻഷിപ്പും അതിൻ്റെ കോളംസും ആട്രിബ്യൂട്ട്സും കൂടിയും അടങ്ങുന്ന ഒരു സെറ്റ്. ഓക്കെ, then next question. Which of the following is the property of relations? Okay, options. A, unlike all other relations, the relation has a unique name. Option B, an atomic or single value resides in each relation cell. Option C, there are distinct names for each attribute. Option D, all of the above. നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഒന്നുകൂടി നോക്കാം. Okay, unlike all other relations, a relation has a unique name. കറക്റ്റ് ആണ്, അല്ലേ? എല്ലാ റിലേഷൻസിനും യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള നെയിമാണത് വെച്ചാണത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ നമുക്കറിയാം അറ്റോമിക് വാല്യൂസ് ആണ് അതിൻ്റെ ഓരോ ടപ്പിൾ സെല്ലിനകത്തും ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അറ്റോമിക് വാല്യൂസ് ആയിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, സിംഗിൾ വാല്യൂസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. ദാറ്റ്സ് കറക്റ്റ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് there are distinct name for each attribute. ഓരോ ആട്രിബ്യൂട്ട് നെയിമും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പം ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കറക്റ്റ് ആണ്. സോ ദ ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ ഡി, all of the above. Okay, next question number 11. Which of the following is false about the properties of relations? Option A, there is no significance to attribute domains. Option B, duplicate values are present in the tuple. Option C, tuples can be ordered in any order. Option D, none of the above. Answer is option B, duplicate values are present in the tuple. എന്താണ് തെറ്റ്, ഫോൾസ് ഏതാന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. സോ ആട്രിബ്യൂട്ട് ഡൊമൈൻസ്, ദർ ഇസ് നോ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ടു ആട്രിബ്യൂട്ട് ഡൊമൈൻസ്. ആട്രിബ്യൂട്ടിന് ഡൊമൈൻസിനെ കുറിച്ച് വലിയ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഒന്നും ഇല്ല. അതുപോലെ ടപ്പിൾസിന് ഓർഡറിങ് ഒരു പ്രശ്നമല്ല, പക്ഷെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വാല്യൂസ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. സോ ഫോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വാല്യൂസ് ആർ പ്രസന്റ് ഇൻ ദ ടപ്പിൾ ആണ്. ഓക്കെ, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 12. In formal relational model, the set of indivisible values is called option A, range.
Option B domain, option C relation, option D tuple. Answer is option D domain. Okay, option D B domain, sorry. Indivisible values ഉള്ളത് domain ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ domain എന്ന് പറയുന്നത് atomic values ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. Okay, so atomic values ആയതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അത് indivisible എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, then next question. When the primary key is null of the new tuple, then the constraint violated is option A null integrity constraint, option B primary integrity constraint, option C secondary integrity constraint, option D entity integrity constraint. Answer is option D entity integrity constraint ആണ്. Okay, നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിൽ null integrity constraint, നമ്മൾ കുറച്ച് constraints എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല, അത് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലാണ് പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, പക്ഷേ integrity constraintsനെ കുറിച്ച് ജസ്റ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് വയലേഷൻ വരാവുന്ന constraints എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, പ്രൈമറി കീ null വാല്യൂ വരാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് entity integrity constraint ആണ്. ഓക്കെ. Okay, next question, question number 14. In the data model schemas, the constraints that cannot be expressed directly are classified as option A application based constraint, option B semantic constraints, option C business rules, option D all of the above. Answer is ഓപ്ഷൻ ഡി ഓൾ ഓഫ് ദ എബവ്. അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു DDL ലാംഗ്വേജിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കൺസ്ട്രെയിൻസിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് കൺസ്ട്രെയിൻസ് എന്നാണ്, അതല്ലെങ്കിൽ സെമാൻറ്റിക് കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഓർ ബിസിനസ് റൂൾസ്. അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നും ആൻസർ ആണ്. സോ ഓൾ ഓഫ് ദ എബവ് ആണ് ആൻസർ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 15. In the data model, the inherent constraints are classified as option A flat constraints, option B parallel constraints, option C explicit constraint, option D implicit constraint. Answer is option D implicit constraint. Okay, inherent constraint എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് implicit constraint എന്ന്. Okay, question number 16. In the data model schemas, the constraints that are expressed directly are classified as option A explicit constraint, option B implicit constraint, option C flat constraint, option D parallel constraint. Answer is option A explicit constraint. Okay, നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞു DDLലേക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് കൺസ്ട്രെയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ സെമാൻറ്റിക് ഓർ ബിസിനസ് റൂൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ നമുക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് DDL ഫോമിലേക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കൺസ്ട്രെയിൻസിന്റെ പേരാണ് എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് കൺസ്ട്രെയിൻസ്. ഓക്കെ. Okay, questions എല്ലാം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. Thanks for watching. See you on the next class. Bye.